আমরা আজকে এবং যে ফার্স্ট ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাসটা নিয়েছিলাম রিয়ালিজমের, সেখানে বলেছিলাম যে রিয়ালিস্ট থিওরি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এর ক্ষেত্রে কতগুলি ফেজ রয়েছে। ফার্স্ট ফেজ একটা প্রি ক্লাসিক্যাল রিয়ালিজম যেটাকে আমরা বলি, সেটা আমরা থুসিডাইটস এবং হবস, ওদিকে কৌটিল্য, ম্যাকিয়াভেলি এদের কথা বলেছিলাম। এবং ওই ক্লাসটাতেই বলেছিলাম যে আমরা বেসিক্যালি নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব মর্গেন থাও দিয়ে শুরু করব, মর্গেন থাও, দেন ইয়েচকার, দেন রোনাল্ড নেবোর। So now let me start with Hans J. Morgenthau and why Morgenthau's political theory is so important as far as understanding realist theory to international relations are concerned. Because realism, in fact, the phase that I am dealing with is the classical realist phase. That phase is so important as far as the foundation of realist political theory is concerned. I mean, realist theory to international relations is concerned. The reason is that we have already witnessed the First World War, and then there were set of principles emerged out from the ashes of the First World War by Woodrow Wilson, and the primary concern was to avoid war and sustain or maintain peace. So international peace or world peace was something which derived, which in fact positively derived out of First World War, right? But what we have witnessed after 2 decades from the date of First World War is that the situation became different. Became different. The reason being that the proposal, the peace proposal after the First World War, that uh, became a quite kind of null and void. Null and void in the sense that proposal was that if we have a kind of world organization in the form of League of Nations, or if we have liberal democratization all over the world, then maybe another thing, that was the collective security model. If we have these three things together, then probably we can avoid the 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 chances of war. But the chances of war didn't reduce, and the result was that after 20 years from the First World War, then we witnessed another war. So in that kind of a situation, then the experts and theories, for them the question was that if those proposals were right, then the Second World War was, there was a question behind the happening of the Second World War. Second World War was not to happen if the proposals made by Woodrow Wilson and other idealist thinkers after First World War was right. যদি ওই সময়ে যে শান্তির প্রস্তাবনাগুলি পেশ করা হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, সেগুলি সত্য হতো, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটার কথা ছিল না। তার মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেহেতু ঘটলো, তার মানে ওই প্রস্তাবনাগুলিতেই কোনো না কোনো রকমের একটা গলতি রয়েছে। There must be something wrong happening as far as those peace proposals are concerned. That is why a new set of rules are required to understand the war and peace. যুদ্ধ এবং শান্তিকে বোঝার জন্য নতুন কিছু প্রপোজাল দরকার, নতুন কিছু নীতি দরকার, যেগুলির মাধ্যমে যুদ্ধ এবং শান্তিকে বোঝা যেতে পারে। সেই জন্য দেখলাম যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছুজন থিঙ্কার, তারা নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করলেন যে what are the actual causes of war, why war happens, যুদ্ধ কেন ঘটে, যুদ্ধের কারণ কি, এই প্রশ্নের অনুসন্ধান আবার নতুন করে শুরু হলো। And then we had
three major thinkers in the domain of realist political thinking. আমরা দেখলাম রিয়ালিজম আবার ফিরে, মানে রিয়ালিজমের যে লম্বা একটা ট্র্যাডিশন আমরা আগেই বললাম থুসিডিডিস থেকে শুরু করে একেবারে থমাস হাবস পর্যন্ত, সেই ধারাটা আবার পুনরুত্থান ঘটছে। এবং এই যে নতুন ধারার পুনরুত্থান ঘটছে, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি করা হলো না, মর্গানথাউ 1939-এ একটি বই লিখছেন যেটার নাম হচ্ছে পলিটিক্স অ্যামং নেশনস। এবং এই পলিটিক্স অ্যামং নেশনসে উনি বোঝার চেষ্টা করছেন যে হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ইজ দ্য ডায়নামিক্স অফ পলিটিক্স বিটুইন নেশনস আর অ্যামং নেশনস। এই যে নেশনগুলির মধ্যে পলিটিক্সের যে ডায়নামিক্স, সেটাকে নতুন করে রি এক্সামিন করার চেষ্টা করছেন। এবং একের পর এক আইডিয়ালিস্টদের যে যুক্তিগুলি ছিল যুদ্ধ এবং শান্তি সম্পর্কিত, সেগুলোকে বাতিল করে দিচ্ছেন। সো প্রাইমারি objective of Morgenthau's work was to challenge the idealist notion of war and peace. আইডিয়ালিস্টরা, উড্রো উইলসনের ফলোয়ার্স এবং উড্রো উইলসন নিজে বা কান্টিয়ান যে স্কুল, তারা যুদ্ধ এবং শান্তিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে, সেই ব্যাখ্যাটাকে রিজেক্ট করে দেওয়া, সেই ব্যাখ্যাটাকে ক্রিটিসাইজ করা মূলত উদ্দেশ্য ছিল। এবং যুদ্ধ এবং শান্তি সম্পর্কিত একটি নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই পলিটিক্স অ্যামং নেশনস বইটি রচিত হচ্ছে সেই সময়। And what Morgenthau did is that he came up with 6 principles of political realism. In fact, he elaborated quite nicely. He elaborated in a very nutshell the main tenets or salient features of his realist political theory. তার যে রিয়ালিজম এর তত্ত্ব, তার যে বাস্তববাদী তত্ত্ব, সেই তত্ত্বকে উনি 6টি প্রিন্সিপালের মধ্য দিয়ে ধরবার চেষ্টা করছেন। যদি আমরা এই 6টা প্রিন্সিপাল একটু বুঝে নিই, দেন উই ক্যান হ্যাভ আ কম্প্রিহেন্সিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ক্লাসিক্যাল রিয়ালিজম। এরপর আমরা ইএইচ কার এর আলোচনায় ঢুকতে পারবো, বা রোনাল্ড লেবুর এবং অন্য থিঙ্কার যারা ছিলেন তাদের আলোচনাতেও যেতে পারবো। কিন্তু এই সেমেস্টারে আমরা মূলত আমাদের এই 3জন থিঙ্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো ক্লাসিক্যাল রিয়ালিজম। কারণ আমাদের নিও রিয়ালিজমে গিয়ে আমাদের বা দুটো মানে মূলত কেনেথ ওয়ালস পড়তে হবে, এবং তারপরে একদিকে মার্শেইমারের তত্ত্ব পড়তে হবে। ফলে আমাদের খুব একটা বেশি সময় নেই যে ক্লাসিক্যাল রিয়ালিজমের অন্যান্য থিঙ্কারদের উপরেও কনসেন্ট্রেট করতে পারি। ফলে মেবি ইন ফিউচার ইফ there is a possibility of physical classroom teaching, then probably I will put more light on the other thinkers. So let me concentrate on these 6 principles, what Morgenthau has to say about his structurization of politics. So let us begin with the first principle. And the first principle is that Morgenthau, he wrote that politics governed by objective laws based on human nature. So he was talking about politics governed by objective laws based on human nature. So what he has to say? He has to say that politics is actually governed by objective laws. রাজনীতি কিসের মাধ্যমে চলে? There are few objective laws. কতগুলি বিষয়গত আইন বা নীতি রয়েছে, যেই বিষয়গত নীতিগুলির মাধ্যমে রাজনীতি পরিচালিত হয়। এবং সেগুলো কোথা থেকে আসে? All these objective laws are derived from within human nature. হিউম্যান নেচারের মধ্যেই এই অবজেক্টিভ লগুলি থাকে। আমরা আগের ক্লাসে বারবার বলছিলাম যে যতজন পুরনো রিয়ালিস্ট থিঙ্কার আছেন, তারা প্রত্যেকেই হিউম্যান নেচারের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফ্রম থুসিডিডিস টু হবস, including the other ancient realist thinkers,
all had to say that human nature actually determines the public behavior of individual. Therefore, if you consider Morgenthau as well, then Morgenthau has to say that politics, i- if it is international politics or domestic politics, no matter. But politics as a whole is governed actually by the objective laws originated from within human nature. মানুষের যে মনুষ্য প্রকৃতি, মানুষের যে প্রকৃতি, মানুষের যে স্বাভাবিক অবস্থা, স্বাভাবিক মানুষের যে নেচার, সেগুলি থেকেই কিন্তু এই অবজেক্টিভ লসগুলি আসে। এবার বুঝতে হবে মানুষ মনুষ্য প্রকৃতি বলতে কি বোঝায়, হিউম্যান নেচার বলতে কি বোঝায়। হিউম্যান নেচার কেমন না, হিউম্যান বিইংস আর সেলফিশ, human beings are power seeking, and human beings are self preservative. So these are the three conditions or natural conditions that individual is having. প্রত্যেক ব্যক্তির এই তিনটে বেসিক ফিচার রয়েছে। ইন্ডিভিজুয়াল is selfish, individual is power seeking, and individual is self preservative. ব্যক্তি স্বার্থপর এক, তোমরা হবসের মধ্যেও দেখতে পেয়েছো, হবস ব্যক্তিকে এইভাবে চিত্রায়িত করেছেন, ম্যাকিয়াভেলিও এই লাইনে বলেছেন, কৌটিল্য এরকম ভাবে বলেছেন, থুসিডিডিসও এইভাবেই বলেছেন। সেকেন্ড যেটা আমরা দেখছি সেটা কি না, সেটা হচ্ছে পাওয়ার সিকিংনেস। ব্যক্তি যেরকম সেলফিশ, তেমনি ব্যক্তি ক্ষমতা লোভী, ক্ষমতা লিপ্সু। তোমরা দেখবে হবস তার যে স্টেট অফ নেচারের কথা বলেছিলেন, সেখানেও কিন্তু বলেছিলেন যে ব্যক্তির এই স্বার্থপরতার সাথে সাথে এই ক্ষমতালোভী যে মনোবৃত্তি, সে কারণেই কিন্তু প্রকৃতির রাজ্য ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিল কি না একটা ওয়ার এগেনস্ট ওয়ার, অল, সকলের সাথে সকলের যুদ্ধ সেখানে শুরু হয়ে গেছিল। এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দিস ওয়ার এগেনস্ট অল, দে হ্যাড টু লিভ the state of nature, and they finally entered into the modern civil society by signing treaty with Leviathan. তো এটা একটা কারণ, পাওয়ার সিকিংনেস। ম্যাকিয়াভেলিও বলেছিলেন ব্যক্তি সবসময় ক্ষমতা অর্জন করে এবং সেই জন্য ক্ষমতা অর্জনের যে খেলা, তাতে মত্ত থাকে, এবং সে ব্যাপারে ব্যক্তি কোনো কিছুই কম্প্রোমাইজ, মানে সবকিছুই কম্প্রোমাইজ করতে রাজি, রাইট? So this is the second feature of human nature. And the third feature of human nature is that human beings always try to preserve individual interest. ব্যক্তি সব সময় তার নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়, সব সময় সে তার মধ্যে নিজের একটা নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়। আমি প্রায়শই এই উদাহরণ দিয়ে থাকি যে একটা শিশু যখন জন্মায়, ছোট বাচ্চা, একেবারেই 2 মাস 3 মাস 4 মাস বয়স, সে সময় যদি তাকে কিছু দেওয়া হয় বা না দেওয়া হয়, হাতের আঙুলটাও যদি দেওয়া হয়, সে ধরে নেয় এবং সে সেটা ছাড়ে না। সো দিস ইজ এ সাইন অফ পসেসিভনেস। তার হাতে যদি একটা পেন দেওয়া হয়, কি চক দেওয়া হয়, হোয়াট এভার ইট মে বি, এনি অবজেক্ট, if it is if it stands nearby the child, then that particular child tries to grab it. So this is the natural tendency of grabbing object, or what I call it possessiveness. তোমরা ম্যাকফারসনের নাম শুনেছো, সিবি ম্যাকফারসন দেখিয়েছেন পলিটিক্যাল থিওরি অফ পসেসিভ ইন্ডিভিজুয়ালিজম, সেখানে দিস ইজ দি পসেসিভনেস অফ ইন্ডিভিজুয়াল। তাহলে একজন ব্যক্তির মধ্যে এই যে পসেসিভনেস কোথা থেকে আসে? দ্যাট ইজ অরিজিনেটেড ফ্রম উইদিন দিস ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি অফ প্রিজার্ভ সামথিং ফর হিমসেলফ অর হারসেলফ। ব্যক্তি নিজের জন্য সবকিছুকে প্রিজার্ভ করতে চায়, তো এটা হচ্ছে সেলফ প্রিজার্ভেটিভনেস তার। তো তিনটে জিনিস পেলাম, একটা হচ্ছে ব্যক্তি সেলফিশ, সেকেন্ডলি পেলাম পাওয়ার সিকিংনেস মানে ক্ষমতালোভী, সে ক্ষমতা লিপ্সুতা, এবং 3 নম্বর যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে সে সেলফ প্রিজার্ভেটিভ নেচারের হয়। তাহলে দিস ইজ দ্য হিউম্যান নেচার। এই হিউম্যান নেচার থেকে কি আসে না অবজেক্টিভ লজ। এই অবজেক্টিভ লগুলো কি করে? দ্যাট গভর্নস দি পলিটিক্স। আমরা কোন পলিটিক্সের কথা বলছি? ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সের কথা বলছি। সো বেসিক্যালি দ্য স্টেটমেন্ট শুড বি
International politics is governed by the objective laws originated from within human nature. তাহলে হিউম্যান নেচার কি জিনিস বুঝিয়ে দিলাম। সেখান থেকে যে অবজেক্টিভ ল গুলো আসছে, কি কি অবজেক্টিভ ল আসছে? এই সেলফিশনেস ট্রান্সলেটেড হয়ে যাচ্ছে একটা অবজেক্টিভ লতে। কিভাবে ট্রান্সলেটেড হচ্ছে না, সেলফিশনেস, আমরা ইন্ডিভিজুয়ালের সেলফিশনেসের কথা বলেছিলাম হিউম্যান নেচার, এখানে রাষ্ট্রের সেলফিশনেসের কথা আসবে। রাষ্ট্র সেখানে সবসময় কিসের কথা বলবে না, রাষ্ট্র তার নিজের যে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট, সেই ন্যাশনাল ইন্টারেস্টকে সবসময় রাষ্ট্র প্রিজার্ভ করার চেষ্টা করবে। দ্য প্রাইমারি অবজেক্টিভ অফ আ স্টেট শুড বি টু প্রিজার্ভ ইটস ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট। সে তার জাতীয় স্বার্থ সব সময় চরিতার্থ করবার চেষ্টা করবে। এবং আমি আগেই বললাম, ইন্ডিভিজুয়ালও যেরকম হবস দেখিয়েছিলেন স্টেট অফ নেচারে কেমন না, ফ্রি, absolutely free. So similarly, states are also absolutely free. States are sovereign. এবং আমি sovereign বলতে বুঝিয়েছিলাম যে sovereignty মানে হচ্ছে states are internally supreme and externally independent. So this is the definition of sovereignty in a nutshell, that states are internally supreme and externally independent. So basically that also comes from the feature that individual possess in the state of nature. প্রকৃতির রাজ্যে থাকাকালীন হবস যেরকম বলেছেন ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীন, চূড়ান্ত স্বাধীন, তেমনি রাষ্ট্র চূড়ান্ত স্বাধীন। তাহলে এটা হলো একটা অবজেক্টিভ ল, যেখানে রাষ্ট্রগুলো কি করে, সবসময় রাষ্ট্রগুলো তার ব্যক্তি মানে জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করবার চেষ্টা করে। সেকেন্ডলি যেটা কি করে, পাওয়ার। সেকেন্ড হচ্ছে, প্রথমটা যেরকম বললাম ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট, দেন সেকেন্ড ওয়ান উড বি ন্যাশনাল পাওয়ার। সো কেন না, ইন্ডিভিজুয়াল যেরকম তার পাওয়ার সিকিংনেসের কথা বললাম, সবসময় ক্ষমতা অর্জন করতে চায়, রাষ্ট্র তেমনি সবসময় ক্ষমতা অর্জন করতে চায়। That is also a kind of objective law. The second objective law would be that states are also involved or indulged in the contest of gaining power. States always try to gain power. রাষ্ট্র সবসময় ক্ষমতা অর্জন করতে চায়, লস করতে চায় না। So there is a win-loss game always going on. All the states wants to win. প্রত্যেকটা রাষ্ট্র সবসময় জিততে চায় এবং সেই জন্য সে ক্ষমতা অর্জন করে। কি ক্ষমতার কথা বলা হচ্ছে না, power is basically military power here. It is not economical. Yes, economy is a particular aspect of power, but as far as political realism is concerned, Machiavelli is of the opinion that it is the military power that matters the most. সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব রাখে যে পাওয়ার, সেটা হচ্ছে মিলিটারি পাওয়ার। তাই রাষ্ট্রগুলো সবসময় মিলিটারি ওয়াইজ স্ট্রং হবার চেষ্টা করে, ঠিক আছে, মিলিটারি পাওয়ার গেইন করার চেষ্টা করে। ইকোনমিক্যালি সে ভালো হতে চায়, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্স তার কাছে মিলিটারিলি স্ট্যাবলিশ হওয়া। সেই জন্য কি করে, রাষ্ট্রগুলি আর্মামেন্ট করে। অলওয়েজ দেয়ার ইজ দিস আর্মস রেস অ্যান্ড আর্মামেন্ট। রাষ্ট্র সবসময় তার অস্ত্রীকরণের যে প্রতিযোগিতা, তার মধ্যে ইনভলভ থাকে, প্রচুর অস্ত্র কেনে। যেমন ভারতবর্ষ দেখো, যেখানে প্রচুর গরিব মানুষ রয়েছে, 50% মানুষ খেতে পায় না, করোনার সময় আরো বেশি করে সেটা বোঝা যাচ্ছে। সেই দেশে যে জাতীয় বাজেট হয়, সেখানে জিডিপির 80% সামরিক খাতে ব্যয় করা হয়। This is a classic example that why states are so much concerned about gaining power. And if you compare it with the developed countries like United States or any country of European Union, then you will find that they are not so much concerned about military. Yes, they are concerned about military, but they are not spending so much in military or armament. The reason is that they are already developed as far as military equipments are concerned. India is not. ওরা অলরেডি অনেক মিলিটারি ইকুইপমেন্ট ওদের অলরেডি আছে। একটা সময় ওরাও বাজেটের একটা বড় অংশ ব্যয় করতো, এখন আর করে না, এখন সোশ্যাল সিকিউরিটি এবং নানান দিকে করে। এবং ভারতবর্ষের মতো দেশ পাবলিক হেলথে মাত্র 1% ব্যয় করে। তো করোনা মোকাবিলা করতে গিয়ে ভারতের এরকম দুর্দশা হবে, এটাই স্বাভাবিক। এবং মিলিটারির জন্য আমরা খরচ করি সবচেয়ে বেশি, 80% টাকা ওখানেই খরচ করি।
কিন্তু মিলিটারি পাওয়ার আমার কোন কাজে লাগবে বলো করোনা মোকাবিলা করতে গিয়ে? তো কিন্তু তবুও রাষ্ট্রগুলো ওই যে মর্গেনথাউয়ের থিসিস অনুসারে রাষ্ট্রগুলো সবসময়ই কি করে না মিলিটারি ওয়াইজ পাওয়ারফুল হওয়ার চেষ্টা করে, মিলিটারি পাওয়ার গেইন করার চেষ্টা করে। এবং আমি বলছিলাম যে এই যে যে অবজেক্টিভ ল গুলোর কথা আমি বলছি, যে যেখানে যেগুলো অরিজিনেট করছে হিউম্যান নেচার থেকে, সেগুলোই আলটিমেটলি কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স গভর্ন করে। একদিকে রাষ্ট্র তার ন্যাশনাল ইন্টারেস্টকে বজায় রাখবার চেষ্টা করে এবং বজায় রাখে ইনফ্যাক্ট, এবং 2 নম্বর সে সেটার জন্য ক্ষমতা দখলের যে লড়াই সেটা করে। এবং 3 নম্বর যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়ার। ওয়ার তোমরা যদি হবস পড়ো গভীরে তাহলে দেখবে টমাস হবস দেখিয়েছেন যে স্টেট অফ নেচারে যখন লাইফ ওয়াজ সলিটারি, পুয়ার, ব্রুটিশ, নাস্টি অ্যান্ড শর্ট. So these are the 5 objectives that Hobbes used to characterize the state of nature. And when state of nature turned into a state of war, then what happened? People had to sign a contract in order to pacify the state of nature. In fact, they send off the state of nature and entered into modern civil society. অর্থাৎ যখন যখন রাষ্ট্রগুলো এই ধরনের মানে ব্যক্তি এই ধরনের হিউম্যান নেচারের যে বৈশিষ্ট্য সেগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন আলটিমেটলি সেটা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি করে। স্টেট অফ নেচারেও প্রাথমিক অবস্থায় যেটা শান্তিপূর্ণ ছিল, ব্যক্তি চূড়ান্ত স্বাধীন ছিল, কিন্তু সেটা আস্তে আস্তে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করলো। তেমনি আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দেখছি যে রাজনীতি আমরা দেখি, ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স যেটাকে বলছি, সেখানেও দেখবো যে রাষ্ট্রগুলি যেহেতু এই অবজেক্টিভ কন্ডিশনের দ্বারা পরিচালিত হয়, অর্থাৎ ফার্স্ট ওয়ান ইজ দি ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ দি ন্যাশনাল পাওয়ার, তারা যেহেতু এই পাওয়ারের খেলার মধ্যে মানে ইনভলভ থাকে, সেই জন্যে যুদ্ধ হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী। ওয়ার ইজ ইনএভিটেবল, রাইট? ওয়ার ইজ ইনএভিটেবল। কেন ওয়ার ইজ ইনএভিটেবল হয়ে ওঠে? বিকজ of the natural condition or objective condition of the world. আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বলছিলাম অবজেক্টিভ ল এর কথা বলছিলাম, এখন আমি একটা নতুন কথা বললাম অবজেক্টিভ কন্ডিশন। অবজেক্টিভ কন্ডিশনটা কি? অবজেক্টিভ কেন? why it is not subjective? It is not subjective because subjective things can be altered, objective things cannot be altered. This is the difference between subjectivity and objectivity. সাবজেক্টিভ যে বিষয়গুলো হয় সেগুলো তুমি পরিবর্তন করতে পারো, সেগুলি পরিবর্তনশীল, সেগুলি সেগুলি হস্তক্ষেপ করতে পারো, তুমি সেগুলি পরিবর্তন করতে পারো, ম্যানিপুলেট করতে পারো। কিন্তু অবজেক্টিভ কন্ডিশন যেগুলো, সেগুলোকে ম্যানিপুলেট করা যায় না, বদল করা যায় না। তাই এই অবজেক্টিভ ল গুলো যেগুলো বললাম তোমাদের, সেগুলোকে কিন্তু অল্টার করার কোনো সুযোগ নেই। all these objective laws are permanent, it cannot be altered, it cannot be set aside. Similarly, now I am talking about the objective condition. Now, objective condition of the world is like the objective condition in the state of nature as characterized by Thomas Hobbes. Thomas Hobbes state of nature এ যেরকম ভাবে বিবরণ দিয়েছিলেন, অবজেক্টিভ কন্ডিশনের কথা বলেছিলেন, যেটাকে 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 ক্যারেক্টারাইজ করতে গিয়ে উনি ওই সলিটারি, পুওর, ব্রিটিশ, নাস্টি অ্যান্ড শর্ট এই কথাগুলি ব্যবহার করেছিলেন। সেম থিং ইজ হ্যাপেনিং, দ্য সেম থিং ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার ইন দি ইন্টারন্যাশনাল এরিনা অ্যাজ ওয়েল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কিন্তু একই কথা প্রযোজ্য। বলে রাখা ভালো, মর্গানথাউ ওয়াজ গ্রেটলি ইমপ্রেসড বাই থমাস হবস ক্যারেক্টারাইজেশন অফ স্টেট অফ নেচার। স্টেট অফ নেচার সম্বন্ধে হবসের যে ধারণা, তার দ্বারা মর্গেনথাউ ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, এবং সেই কারণে ওনার যে বক্তব্য ছিল সেটা হচ্ছে হবসের প্রকৃতির রাজ্য এক কথায় কেমন ছিল যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে ডেফিনেটলি হি উইল সে দ্যাট it is anarchy. It is the anarchy which exists in the state of nature. কারণ সলিটারি, পুওর, ব্রিটিশ, নাস্টি অ্যান্ড শর্ট যেখানে লাইফ হয়, সেটাকে অ্যানার্কি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। Because there was no state, there was no arbiter in the state of nature. Similarly, in the global arena, ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স এর যে এরিনার কথা আমরা বলছি, সেখানেও কোনো আরবিটার নেই, there is no arbiter.
In fact, there is no possibility of the existence of any arbiter. আরবিটার তো নেই, মানে কোনো কোনো রুলিং অথরিটি তো নেই, এবং কোনো রুলিং অথরিটি থাকার সম্ভাবনাও নেই। And the classic example for that is that after the First World War, when League of Nations was framed, constituted, but could not function because the existing anarchy of the world, বিশ্বের যে মধ্যে যে একটা এক্সিস্টিং অ্যানার্কি আছে, যে নৈরাজ্য আছে, সেই নৈরাজ্যের কারণেই কিন্তু লিগ অফ নেশনস ফ্রেম করার পরেও, যে অবজেক্টিভ নিয়ে ফ্রেম করা হয়েছিল তারপরেও ফাংশন করতে পারেনি। ওকে, ইনফ্যাক্ট আজকেও তোমরা দেখতে পারো যে WHO, which is international organization, one of the international body, but still there is a collective bargaining between between the powerful states like United States about its role in curtailing coronavirus. আমেরিকা বারবার WHO এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, বলবার চেষ্টা করেছে WHO ইচ্ছে করে দেরি করেছে করোনা সম্বন্ধে বিশ্বকে জানাতে। করোনা এত ডিজাস্টার নিয়ে আসবে সেটা হতোই না যদি আরো আগে WHO এর কাছে ইনফরমেশন ছিল, তা সত্ত্বেও WHO কেন এটাকে প্যান্ডেমিক ঘোষণা আগে করেনি? সো দেয়ার মাস্ট বি সাম পলিটিক্স বাই PRC, বাই চায়না। চায়নার সাথে WHO এর যে 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 কোলাবোরেশন, তার যে ইন্টিমেসি, সেই রাজনীতিটাকে বারবার আমেরিকা হাইলাইট করার চেষ্টা করেছে। ফলে বুঝতেই পারছো যে আমরা যে প্রতিষ্ঠানগুলিকে অভিভাবক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মেনে নিয়ে চলি, সেগুলি অ্যাকচুয়ালি অভিভাবক প্রতিষ্ঠানই নয়, সেগুলিও কিন্তু কোনো না কোনো লবির ফসল। কোনো ইটস আ প্রোডাক্ট অফ সাম কাইন্ড অফ লবি ইন ইন্টারন্যাশনাল স্ফিয়ার। তাই জন্য বলছি যে এই অবজেক্টিভ কন্ডিশনটা কেমন ওয়ার্ল্ডে, it is permanent anarchy. The objective condition that I am talking about is permanent anarchy, এবং এই পার্মানেন্ট অ্যানার্কি, তার সঙ্গে আমি যে অবজেক্টিভ ল গুলোর কথা বলছি সেইগুলি যদি একসঙ্গে এক্সিস্ট করে, তার থেকে যেটা বেরিয়ে আসে সেটা হচ্ছে ওয়ার বিকামস ইনএভিটেবল, যুদ্ধ হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী। তাই বললাম যে প্রথম প্রিন্সিপাল মর্গেনথাউয়ের হচ্ছে কি না, politics is governed by objective laws originated from within human nature. ব্যক্তির যে মনুষ্য প্রকৃতি, সেখান থেকে বেরিয়ে আসে যে অবজেক্টিভ লগুলি, সেই অবজেক্টিভ লগুলি কিন্তু রাজনীতিকে পরিচালনা করে। তো ফর দিস ক্লাস, দিস ইজ ইট। ফার্স্ট প্রিন্সিপাল I have comprehensively discussed. Now if you have queries, questions, then you can ask me, or any explanations, further illustration, you can ask me. And then tomorrow we will meet again and I will discuss couple of other principles of Morgenthau. Okay, এবার প্রশ্ন থাকলে করো।